बंधुगण सर्वप्रथम आपण एही गछटी को देखि दियंतु एवं एही गछटी को भल भाबरे चिन्हि नियंतु काहेकि ना एही गछ विषय रे आज आपनकु जेउ तथ्य कहिबा पई जाउछु तापरे आपणकर पूरा जीवन बदलिबाकु जाउअछि। बंधुगण जदि आपण गरीबी समस्या कष्ट दुर्दशा पई आगरु चिंतित थिले तेबे आपण एही गछर सठिक तरीकारे प्रयोग करिनियंतु देखिबे आपणकु समस्त कष्ट एवं समस्यारु मुक्ति मिलिजिवो। एही गछ को आपण आपणकर घरर आखपाखरे केउठी ना केउठी निश्चय रूप से देखिथिबे एवं आपण मध्य एहाकु एक जंगली गछ बोली भाबी अणदेखा बोली मध्य करि देइथिबे, परंतु आपण एबेठारु एपरि करिवे नाही। एही गछर चमत्कारी गुण आपण जानिबा परे आपण आपणकर जीवन रे केबे भी एही गछ को आपण अणदेखा करिवे नाही, बरं आपण निजर घर को एही गछ को नै आसिबे। आयुर्वेदर पुस्तक रे एही गछ को एक उत्तम गछ बोली माना जाइथाए। एहार चमत्कारी गुण एवं दिव्य गुण संपर्क में अनेक किछि लेखा जाइअछि, तेणु आपण एही वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे। विश्वास करंतु एही गछ संपर्क में जदि आपण जानिजिबे तेबे आपण आपणकर समस्त समस्या को चुटकी रे ही शेष करि परिबे। प्रथम रे मु आपणकु कहिबाकु चाहिबी कि जदि आपण एही गछर ठीक प्रक्रिया रे प्रयोग करिबाकु चाहुछंती तेबे आपण गोटे कथा बुझी जातु। एही गछर संपर्क रे आपण जानिबा परे आपणकु सठिक तरीका साधना करिबा पई पड़िबो। साधनार माने एहा अटे आपण एही गछर ठीक तरीका साधना करी आपणकर इष्ट देवतांकु खुशी करिबा पई पड़िबो, जहार फल रे एहा होबो कि जदि आपणक पछरे भूत पेत तंत्र विद्यार कला जादू आपणक पछरे लागि रहिथिबो एवं जदि आपण एही गछर सठिक भाव में प्रयोग कर दियंती तेबे बंधुगण विश्वास करंतु एही प्रकारर समस्या आपणक जीवनरू गोटे चुटकी रे दूर होई जिवो। आउ जदि आपणकु कौनसी बड़ रोग होईछि सेथिरे मध्य एही गछ आपणकु बहुत सहाय्य करिपारे। जदि आपण शारीरिक रूप से कमजोर अटंती आपणक बॉडी रे प्रोटीन रो कमी अछि आयरन रो कमी अछि तेबे एही गछर सहाय्य रे आपणकर बॉडी रो समस्त कमी पूरी हो जिवो। सर्वप्रथमे आपणकु हाथ जोड़ी निवेदन करूछु जे आपण आमर एही कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय तुरंत लिखि दियंतु, कारण जदि आपणक ऊपर कौनसी भी कष्ट आसिबार थिबो भगवान शंकर आपणकर रास्ता बदलाई देवे एवं आपणक जीवनरू सही कष्ट दूर होई जिवो। काहेकि ना कालर काल महाकाल भगवान भोलानाथ समस्तंकु आशीर्वाद निश्चय देइथांती एवं जदि आपणकु भगवान भोलाशंकरंकर आशीर्वाद मिल जाउछि तेबे बंधुगण विश्वास करंतु जे आपण माने केबे भी आपण मानकर जीवन रे कष्ट समस्या एही सबु देखिबे नाही, बरं आपण आपणक जीवन रे सबु बेले खुशी रे रहिबे। सेथिपई आपण तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे तुरंत लिखि दियंतु ओम नमः शिवाय एवं आमर एही वीडियोटी को गोटे लाइक अवश्य करिनियंतु। जदि आपण गरीबी एवं दरिद्रतार चिंतित होई सारिछंती आपणक पाखकु धन आसुनाही तेबे एही गछर आपणकु सठिक तरीकारे व्यवहार करिबा पई पड़िबो। एही गछर नाम अटे बंधुगण अतिबाला एवं केते लोक एही गछ को मध्य महाबाला बोली मध्य कहिथांती। आपणक एरिया रे एही गछ को केउ नाम रे जणा जाय ताहा आपण माने निश्चय रूप से कमेंट माध्यम रे जणांतु। अतिबालार अर्थ एहा होइथाय जे जेउथिरे अत्याधिक बल रहिथाय अधिक बल रहिथाय ताहाकु अतिबाला कहा जाय। एही गछ को आयुर्वेदिक भाषा रे एथिपई अतिबाला कहा जायछि काहेकि ना एहा मध्यरे अत्याधिक बल रहिथाय, ताहा तांत्रिक बल हेउ किंबा आयुर्वेदिक बल हेउ। जेपरि मु आपणकु पूर्वरु कहि रखिछि जे जेमिति आपण शारीरिक रूप से दुर्बल अछंती तेबे मध्य एही गछ आपणकर निश्चय रूप से साहाय्य करिवो। आउ आपण गरीबी एवं दरिद्रतार चिंतित अछंती तेबे मध्य एही गछ आपणकर निश्चय रूप से साहाय्य करिवो। जदि आपण गरीबी एवं दरिद्रतार चिंतित अछंती तेबे बंधुगण एहार केते प्रकारर मध्य कारण होई पारे, जेमिति आपणकर नवग्रह आपणकर साथ देउ नथिबे एवं कौनसी व्यक्ति मध्य आपणक ऊपर कला जादू करि देई पारे एवं भूत पेत आपणक पछरे मध्य पड़ी थाई पारंती। एबे जहाँ आपणकु आमे बताइबा पई जाउछु जदि आपण ताहाकु करि नेउछंती तेबे बंधुगण विश्वास करंतु आपणक ऊपर समस्त प्रकारर कष्ट समस्या निश्चय रूप से दूरे जीवो। आउ जदि आपण करजर भार रे बुड़ी होई रहिछंती आपणकर व्यापार बहुत खराब चालुछि आउ आपणकर घर को धन आसुनाही एवं आपणकर घर को धन आसिबार समस्त मार्ग बंद हो जाइछि तेबे आपण बृहस्पतिवार दिन 5टी फूल एही गछरु आपण तोଳି आनंतु। बृहस्पतिवारर तेउ दिन होइथाय ताहा सूर्यदेवंकर दिन होइथाय एवं भगवान विष्णुंकर दिन मध्य होइथाय,
ତେବେ ଏହାର 5ଟି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟା ପରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଯାହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହାର ଫୁଲକୁ ତୁଳି କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ ଯାହା ହୋଇଥାଏ, ସେହିଦିନ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ସେହି 5ଟି ଫୁଲକୁ ବାନ୍ଧିଥିବେ, ତାହା ସବୁକୁ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଠିକ୍ସେ ଚାଲୁନଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ପରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଉପାୟ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ କୌଣସି କାମର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବୃହସ୍ପତିବାର ବା ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ସେହି କାମକୁ ଶେଷ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯାଉ, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ରହିଥିବ, ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତି ମନରେ ଏହି 5ଟି ଫୁଲର ଉପାୟକୁ ବା ଏହି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାକୁ ଆପଣ କରିନେବେ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଧନ ଆସୁଥାଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗଛର ଆପଣ 7ଟି ଫୁଲକୁ ତୋଳି କରି ଆଣନ୍ତୁ। ସକାଳ 7ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 1001 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 7ଟି ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଧନ ରଖିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପଇସା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସୁଥିବା ମାର୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ ଏହା ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଦିନ ସକାଳ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅତିବାଳା ଗଛ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଘରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା, କେବଳ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଏତିକି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଅତିବାଳା ଗଛ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ଏପରି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ତାହା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ରତା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଠିକ୍ସେ ଚାଲୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲା ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ, ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହାର 3ଟି ଫୁଲ ନେବାକୁ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ବୁଧବାର ଦିନଟି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ସେଦିନ 3ଟି ଫୁଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସକାଳ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫୁଲକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଏହି 3ଟି ଫୁଲକୁ ରଖିକରି ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ
ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହିସବୁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ କାଳରେ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାକୁ ଆପଣାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାକୁ ଆପଣ କରିବା ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ନ ହେଉ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ସହ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।